जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक मोर ये चैनल को स्वागत। बंधुगण आज आम यही वीडियो रे आलोचना करिबा मंगलवार दिन को नहीं किछि उपाय संपर्क रे। तो बंधुगण आपण माने मंगलवार दिन को नहीं करी फिटिकिरी एवं लवंग को नहीं करी नियंतु एही एक महा उपाय जहा द्वारा आपण माने देखिबे जे आपणकर समस्त दुख कष्ट आपणक जीवन रु दूर होई जिवो। आउ प्रभु हनुमानंकर आशीर्वाद रु आपणक पाखकु चारिआडु धन माड़ी आसिबो। बंधुगण प्रभु हनुमान को कली जुगर एकमात्र जीवित देवता बोली माना चाहिए, जीए आपणकर समस्त प्रकार दुख कष्ट गुड़ी को दूर कर दे थांती आउ आपणकर समस्त संकट को दूर कर दे पारिबे। जो व्यक्ति माने प्रभु हनुमानंकर पूजा पाठ करिथांती सेही भली व्यक्ति मानंकर दुख कष्ट प्रभु हनुमान दूर कर दे थांती। आपण माने तो यह निश्चय जानिथिबे जे मंगलवार दिनटी प्रभु हनुमान महाराजंकर दिन होइथाए। आउ मध्य एपरि कहा जाइथाए जे एही मंगलवार दिनटी एक चमत्कारी दिन होइथाए। एही मंगलवार दिन जदि आपण माने प्रभु हनुमानंकर पूजा करिथांती तेबे आपणक जीवनर समस्त दुख कष्ट समस्या दूर होइथाए। एवं जदि आपण मंगलवार दिन कहा जाइथिबा वीडियो रे एही उपाय गुडी को करिनेउछंती जो उपाय गुड़िक वीडियो रे आमे आगो को बताइबु सही उपाय गुड़िक जदि आपण करूछंती तेबे आपणकर समस्त मनोकामना पूर्ण होई पारिबो। आउ आमर हिंदू धर्म रे एहा सफा सफा लेखा होई अछि कि हनुमान महाराजंकर पूजा रे एक अलगा प्रकारर महत्व रही थाए। आउ मध्य एपरि माना जाई थाए जे प्रभु हनुमान महाराज आपणकर पूजा द्वारा से प्रसन्न होई जाई थांती। अल्प पूजा करिबा द्वारा मध्य से आपणक उपरे प्रसन्न हो जाइथांती एवं आपणकर घरे सुख एवं समृद्धिर बास हो जाइथाए। तेबे बंधुगण आजिर एही वीडियो रे आमे आपणक फिटिकिरी एवं लवंगर सही महा उपाय संपर्क रे कहिबा पई जाउछु, जेउ उपायटी बहुत सहज एवं सरल उपाय अटे एवं एही उपाय गुडी को केवल मंगलवार दिन रे ही करा जाइथाए। तेबे बंधुगण आपण माने एही गुटिए कथा जानि नियंतु जे फिटिकिरी एवं लवंगर एही महा उपाय केबे भी व्यर्थ जाई न थाए आउ मध्य केबे भी विफल होई न थाए। एही उपाय को जदि आपण मंगलवार दिन करि नियंती तेबे अवश्य ही आपणक जीवनर समस्त कष्ट समस्या दूर होई जिवो। आउ मध्य एहा सहित आपणक जीवनर धन संबंधित समस्या गुड़िक दूर होई जिवो एवं आपणक जीवनर धनर आगमन हेबा आरंभ होई जिवो। आउ एहा सहित आपणकर धन वृद्धि मध्य हेबो। आपण माने एहा जानि रखंतु जे प्रभु हनुमान महाराजकर जो पूजा करा जाइथाए ताहा मुख्य रूप से मंगलवार एवं शनिवार दिन ही करा जाइथाए। आउ प्रभु हनुमान को प्रसन्न करिबा पई तांकर जो भक्त माने सब रही थांती सेमाने प्रभु हनुमान महाराज को पसंद थिबा जिनिस तांको सेमाने चढ़ाई थांती। खास करी प्रभु हनुमान महाराज को मंगलवार दिन लड्डू भोग अर्पण करा जाइथाए। तेबे बंधुगण आजिर एही वीडियो रे आपण माने जानिबे कि मंगलवार दिन आपण एपरि कौन सब उपाय करि परिबे जहा द्वारा आपणको साक्षात हनुमान महाराजंकर वरदान प्राप्त होई पारिबो। तेबे सही उपाय गुड़िक संपर्क रे जानिबा पूर्वरु आपण आमर एही वीडियोटी को गोटे लाइक करंतु एवं तळे आसुतुबा कमेंट बॉक्स रे जय श्रीराम जय हनुमान निश्चय लिखंतु। तो बंधुगण सर्वप्रथमे आपण माने एहा जानि नियंतु जे मंगलवार दिन आपण माने केउ भूल सब न करिबा उचित। देखंतु प्रभु हनुमान महाराज को लड्डू बहुत अधिक पसंद होई थाए एवं एही कारणरु लोक माने लड्डू भोग मध्य लगाई थांती। हेले बहुत लोक माननकु एही कथा जणा न थाए जे प्रभु हनुमान महाराज को भूल रे मध्य क्षीर रे बना जाइथिबा मिठा किंबा लड्डूर भोग लगांतु नाही। जेउ भोग क्षीर रे बना जाइथिबो एहा द्वारा आपण मानक उपरे प्रभु हनुमान महाराज रुष्ट हो जाइथांती। एही कथार आपण माने सर्वदा ध्यान देबे। आउ जेबे भी आपण प्रभु हनुमान महाराज को भोग लगाइबे सेते बेले बुंदी लड्डू किंबा बेसन लड्डूर व्यवहार करिवे। एहा प्रभु हनुमान को बहुत अधिक पसंद होइथाए। द्वितीय रे भूल रे मध्य आपण केबे भी मंगलवार दिन मांस एवं मदिरा आपण सेवन करंतु नाही। आउ जदि आपण माने एपरि करूछंती तो तेबे आपण एहा मानिके चलंतु जे आपणक जीवन रे आपणकर मंगल ग्रह बहुत ही कमजोर होई जिवे। आउ एहा सहित आपण माने जेकोनोसी भी कार्य गुडी को आपण आरंभ करिवे
ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ ହେଲା, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ କେବେ ବି ଲୁଣ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଲୁଣ ଆପଣ କାହାଠାରୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଟଙ୍କା ପଇସା କାହାକୁ ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ପଇସା ଆପଣ କାହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଧାର ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଟଙ୍କା ପଇସାର ବହୁତ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହା ସହିତ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିନଥାଏ। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୋଷର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଏହି କଥାର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯାତ୍ରାଟି ବହୁତ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ଅଟେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ କିଛି ଗୁଡ଼ ରଖି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଗୁଡ଼ ଖାଆନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହିସବୁ କଥାଗୁଡ଼ିକର ଧ୍ୟାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏମିତି କେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଲା ମନସ୍କାମନା ପୂରଣର ଉପାୟ। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବି ମନସ୍କାମନା ଥାଉ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ହେଉ, ତାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ପୂରଣ ହେବ। ହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟି 7ଟି ମଙ୍ଗଳବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେହି 7ଟି ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତାମସିକ ଭୋଜନ ନ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ବି ଏକ ଉସ୍ତ ଗଛର ନିକଟକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଉସ୍ତ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ଛିଡ଼ାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ତାହା ପୁଣି ଆପଣ 11ଟି ପତ୍ର ଛିଡ଼ାଇ ଆଣିବେ। ଆଉ ସେହି ପତ୍ର ଉପରେ ଆପଣ ସିନ୍ଦୁରରେ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ସେହି 11ଟି ପତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ମାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ 11ଟି ପତ୍ରରେ ଆପଣ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ମାଳାଟିକୁ ନେଇ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ଅଛି। ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେହି ଉସ୍ତପତ୍ରର ମାଳାକୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ 7ଟି ମଙ୍ଗଳବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କର ଆଗରେ ଯେଉଁ ବି ମନସ୍କାମନାକୁ ଆପଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେହି ସବୁ ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଧନ ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଉପାୟ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଏହା ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ ଯେ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପକୁ ଆପଣମାନେ ଜଳାଇବେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ 11 ଥର ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଲଗାତାର 5ଟି ମଙ୍ଗଳବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବେ। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣମାନେ ଏହା ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଧନଜନିତ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ସବୁ ଥିଲା ତାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ସେହି ଫିଟିକିରିର ଉପାୟ। ଆଉ ଏହି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଉପାୟଟି ପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ନାଲି ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାଟିଏ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହାକୁ ଏକ ନାଲି ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ଏକ ପୁଟୁଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ଏକ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଧରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ବି ଏକ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ଦୀପକୁ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆପଣ 11 ଥର ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ସେହି ଲାଲ ପୁଟୁଳିଟିକୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଫିଟିକିରି 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ଏହାକୁ ରଖି ଆପଣ ଏକ ପୁଟୁଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କର ଚରଣରେ ସ୍ପର୍ଶ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ
ଏବଂ ତାକୁ ଆଣି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବେପାରୀ ଅଟନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ଡ୍ରରେ ଆପଣ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏହା ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଥିବ ତାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନକୁ ନେଇ ସେହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ହନୁମାନ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।